चलो मित्रों, श्रेणिक में आजना आ लेक्चर में आपणे जोईए परिवर्त श्रेणिक, सम्मित श्रेणिक अने विसम्मित श्रेणिक। परिवर्त श्रेणिक कोने कहेवाय? सम्मित श्रेणिक, विसम्मित श्रेणिक अने एना एक्जाम्पल्स। तो परिवर्त श्रेणिक એટલે શું? અથવા તો શ્રેણિકનો પરિવર્ત એટલે કે જો કોઈ m ક્રોસ n શ્રેણિક આપેલો હોય aij, તો એની હારને સ્તંભમાં રૂપાંતરિત કરી દો। એટલે કે હાર બધી સ્તંભ બની જાય અને બધા સ્તંભ છે એ હારમાં પરિવર્ત પામે, એટલે એને કહેવાય શ્રેણિકનો परिवर्त श्रेणिक। एने इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तरीके पण ओळखाय, जेने ए डैश अथवा तो ए नी घात में कैपिटल टी वडे दर्शावाय। अहींया जुओ आ श्रेणिक ए जेनी अंदर 3 हरोळ अने 2 स्तंभ छे, तो आनो परिवर्त श्रेणिक एटले ए डैश एटले पहलो स्तंभ छे ए आ पहली हार बनी गई अने बीजो स्तंभ जे छे आ बीजी हार बनी गई। एटले के ऊभा ने आडो करी देवानो। अंडरस्टेन्ड? परिवर्त श्रेणिक एटले हरोळनुं स्तंभमां रूपांतर, आने कहेवाय परिवर्त श्रेणिक, जे ए डैश अने ए ट्रांसपोज वडे दर्शावाय। एटले ए नी घातमां टी, जेने इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पण कहेवाय। तो आ श्रेणिक जे परिवर्त श्रेणिक छे एना अमुक गुणधर्मो एनी चर्चा करीए। तो जो ए अने बी बे श्रेणिक होय तो ए श्रेणिक माटे पहेलुं तो ए डैश नो डैश एटले 2 वखत ट्रांसपोज लो, एटले के 2 वखत एनो परिवर्त करो तो मूळ श्रेणिक पाछो आई जाय। बीजुं छे कोई एक श्रेणिक ने के वडे गुणी अने पछी एनो ट्रांसपोज लो, के ट्रांसपोज लई अने के वडे गुणो, एटले परिवर्त श्रेणिक ने के वडे गुणो तो बंनेना मूल्य समान आवे छे। सरवाळा माटे एटले के ए प्लस बी नो डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, एटले के सरवाळा के बादबाकीमां परिवर्त श्रेणिक लेवाथी ए छूटा पाड़ी शकाय, एमां कोई मूल्यमां फेरफार थतो नथी। पण महत्वनुं आ छे, ए प्लस बी ए बी नो डैश एटले गुणाकारनो परिवर्त श्रेणिक ए बी नो डैश बराबर ए अने बी नो क्रम बदलाई जाय, एटले जवाब बनी जाय छे बी डैश ए डैश। हवे आ चारे चार गुणधर्मों ने अनुरूप एक एक उदाहरण लईए। तो पहलू ए अने बी 2 श्रेणिक आपेला छे, तो एना माटे आ चारे चार गुणधर्मों चकासो, वाराफरती जोईए। पहलू ए डैश नो डैश बराबर ए, बीजू जोईशुं ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, अने पछी के बी होल डैश इक्वल टू के बी डैश। तो पहलू ए नो डबल डैश एटले ए थाय छे जोईए। तो आ श्रेणिक ए नो परिवर्त श्रेणिक लीधो तो पहली हार आ पहलो स्तंभ, बीजी हार बीजो स्तंभ, एटले आ बनी गयो ए डैश। हवे आनो फरीवरथी परिवर्त श्रेणिक लो, एटले आ ऊभो छे एने आडो बनावी दो, तो पहली हार अने पहला स्तंभमां रूपांतर थई गयुं, आ बीजा स्तंभनुं बीजी हारमां रूपांतर थयुं, एटले मूळ श्रेणिक जो आ अने आ समान बनी गया, मतलब के ए डबल डैश इक्वल टू ए। એટલે કે 2 વખત પરિવર્તિત કરવામાં આવે, એટલે કે 2 વખત ટ્રાન્સપોઝ લેવામાં આવે તો મૂળ શ્રેણિક
હતો એનો એ જ પાછો આવે છે. બીજું જોઈએ, બે શ્રેણિકનો સરવાળો એ અને બી, એટલે કે એ પ્લસ બી, આ એનું સાદું રૂપ આપણે આપી દીધું 3 અને 2, 5. એવી જ રીતે √3 -1, 2 અને 2 4. એવી રીતે એ પ્લસ બી, એટલે કે બેનો સરવાળાનો શ્રેણિક મેળવી લીધો. હવે એ પ્લસ બીનો ડેશ, એટલે કે આનો પરિવર્ત શ્રેણી. અહીંયા 2 હરોળ અને 3 સ્તંભ છે, તો અહીંયા એનાથી ઉલટું થઈ જાય, 2 સ્તંભ અને 3 હરોળ બની ગઈ. એટલે પહેલો સ્તંભ અહીં બની ગઈ પહેલી હરોળ, એવી જ રીતે બીજો સ્તંભ બીજી હરોળ, ત્રીજો સ્તંભ ત્રીજી હરોળ. એટલે આ પરિણામ 1 કહી શકાય. હવે આપણે આનો પરિવર્ત શ્રેણિક લઈએ એ ડેશ, એટલે એને હરોળનું સ્તંભમાં રૂપાંતર કર્યું. આ બીનો પરિવર્ત શ્રેણિક લીધો, એટલે બી ડેશ એ હરોળનું સ્તંભમાં રૂપાંતર કર્યું. હવે આ બેનો સરવાળો કરીએ, એ ડેશ અને બી ડેશ, એટલે આ શ્રેણિક મળે. આને પરિણામ 2 કહો, તો 1 અને 2 સમાન આવે છે. તેથી કહેવાય કે એ પ્લસ બી હોલ ડેશ ઇક્વલ ટુ એ ડેશ પ્લસ બી ડેશ. હવે કે ઇન્ટુ બી બરાબર, એટલે કે આપેલા શ્રેણિક બી ને કે વડે ગુણી દઈએ. તો કે વડે ગુણીએ તો આ કે બધાની જોડે અંદરની સાઈડમાં ગુણાય, તો 2k -k 2k k 2k 4k. હવે આને પરિવર્ત શ્રેણિક, એટલે કે બી ડેશ એનો પરિવર્ત શ્રેણિક લઈએ, એટલે હરોળનું સ્તંભમાં રૂપાંતર કર્યું. આ બધા ઘટકમાં કે કોમન છે, તો કે ને બહાર લઈ લીધો, તો અંદર શું વધે? 2 1 -1 2 અને 2 4 2 4, જે આ બી શ્રેણિકનો પરિવર્ત શ્રેણિક દર્શાવે છે. જો આનો પરિવર્ત શ્રેણિક આ દર્શાવે છે, એટલે કે સાબિત થયું કે બી હોલ ડેશ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ બી ડેશ. હવે આપણે ચકાસીએ આપેલા ઉદાહરણ માટે કે એ બી નો હોલ ડેશ બરાબર બી ડેશ ઇન્ટુ એ ડેશ. એટલે કે આપણને આ શ્રેણિક એ અને બી, જો અહીંયા એ સ્તંભ શ્રેણિક કહેવાય અને બી હાર શ્રેણિક કહેવાય. હવે તમે જુઓ, આ એ માં 3 હાર 1 સ્તંભ અને બી માં 1 હાર 3 સ્તંભ, એટલે આ બેનો ગુણાકાર શક્ય બનશે. એ છે આપણી જોડે 3/1 અને બી છે 1/3. તો ગુણાકાર કરો તો આ 1 1 કેન્સલ, તો એ બી 3×3 આપણને મળશે. એટલે એ બી 3×3 મળે. તો આ એ અને આ બી, પહેલી હરોળ પહેલો સ્તંભ, એટલે 2 એકા -2, 2 તરી આ 6 અને 2 6 12, માઇનસ પ્લસ. સિમિલરલી હવે બીજી હરોળ માટે -4, તો -4 આ બધા જોડે ગુણાશે, એ જવાબ આ, અને પછી 5 આ બધા જોડે ગુણાય, એટલે આ ત્રીજી હરોળ આવી ગઈ. તો આ થયું એ બી, એટલે એ અને બીનો ગુણાકાર. હવે આપણે જોઈએ શું? ડાબી બાજુ બરાબર એ બીનો ડેશ, એટલે કે આનો પરિવર્ત શ્રેણી. એટલે આની હરોળ, પહેલી હરોળ આ પહેલો સ્તંભ, પછી બીજી હરોળ બીજો સ્તંભ, અને ત્રીજી હરોળ આ ત્રીજો સ્તંભ. આ આપણા માટે બનશે પરિણામ 1. હવે આગળના પેજમાં જોઈએ એ ડેશ અને બી ડેશ, અને આપણે જોઈએ છે શું? બી ડેશ ઇન્ટુ એ ડેશ, એનો ગુણાકાર કરીએ.
એટલે કે એમાં 1 આ બધા જોડે ગુણાશે એટલે આ જવાબ, 3 આની જોડે ગુણાશે એટલે બીજી હરોળ આવી ગઈ. એવી રીતે -6 આ બધા જોડે ગુણાશે એટલે ત્રીજી હરોળ, એટલે આ બની ગયું આપણું B' A'. હવે જો આગળના પેજમાં AB નો ડેશ શું હતો? -2 4 5. તો આ રહ્યો AB નો ડેશ -2 4 5, -6 12 15, 12 24 30 -માં એ જ આ છે. એટલે કે B' A' બરાબર AB નો ડેશ. આ સ્પષ્ટ થાય છે. આ એક અગત્યનું પરિણામ છે કે ટ્રાન્સપોઝ માટે ગુણાકારનો ડેશ ત્યારે જમણી બાજુમાં ની શ્રેણિકનો ક્રમ બદલાઈ જાય છે, એટલે B' ઇન્ટુ A' બની જાય. હવે આવે છે સમમિત અને વિસંમિત શ્રેણિક. આ બહુ જ એક અગત્યનો ભાગ છે શ્રેણિકનો, કે સમમિત અને વિસંમિત શ્રેણિક. સમમિત શ્રેણિક એટલે શું? તો કે ખાસ કરીને આ બંને ચોરસ શ્રેણિક માટે વ્યાખ્યાયિત છે કે ચોરસ શ્રેણિકમાં A' અને A મતલબ કે જે શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ એ પોતે ને પોતે થતો હોય એને સમમિત શ્રેણિક કહેવાય. એટલે કે જે શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ એનો એ જ હોય એને સમમિત શ્રેણિક કહેવાય. તો આપણે ઉદાહરણ આપ્યું છે આ A. જો આનો હાર ને સ્તંભ બંને સેમ જ છે. પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ ચેક કરો, √3 2 3. આમ જુઓ તો √3 2 3. હવે આની બીજી હાર જુઓ 2 - 1.5 -1. બીજી હાર 2 - 1.5 -1. ત્રીજી હાર જુઓ અને ત્રીજો સ્તંભ જુઓ, બંને સમાન છે. મતલબ કે આ કેસમાં A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર A. તો આને સમમિત શ્રેણિક કહેવાય. બીજી વસ્તુ સમમિત શ્રેણિક જોવા માટે શું કરવાનું? વિકર્ણ નહીં જોવાનું. આ જોવાની જરૂર નથી. આ બે સમાન, આ 3 સમાન, આ -1 આ -1 સમાન, એટલે સમમિત શ્રેણિક. એટલે કે વિકર્ણની ઉપર અને નીચેના ઘટકો સમાન હોય તો એને સમમિત શ્રેણિક કહેવાય. હવે વિસંમિત શ્રેણિક. તો વિસંમિત શ્રેણિક એટલે શું? તો કે કોઈ પણ શ્રેણિક A' એટલે કે શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ લો તો મૂળ શ્રેણિકનું નેગેટિવ બની જાય એને વિસંમિત શ્રેણિક કહેવાય. એટલે કે A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર -A તો એને વિસંમિત શ્રેણિક કહેવાય. હવે જુઓ શ્રેણિક B. હવે આ વિસંમિત શ્રેણિક થવા માટે શું થવું પડે? વિકર્ણના તમામ ઘટકો શૂન્ય. જોઈ શકો છો તમે. અને ઉપર જેમ હતું કે આ ઘટકો સમાન થવા જોઈએ, એ એકબીજાના વિરોધી હોવા જોઈએ. આ F તો આ -F, -G +G. એટલે કે વિકર્ણની ઉપર અને નીચેના ઘટકો એકબીજાના વિરોધી બને તો આ B' બરાબર -B થાય. જો આવું થાય તો શ્રેણિક B ને વિસંમિત શ્રેણિક કહેવાય. ફરીથી એક વખત, સંમિત શ્રેણિકમાં શું થાય? A ટ્રાન્સપોઝ એટલે પરિવર્ત શ્રેણિક એ પોતે ને પોતે જ બને. એટલે શ્રેણિકનો પરિવર્ત શ્રેણિક એ શ્રેણિક પોતે જ હોય તો એને સંમિત શ્રેણિક કહેવાય. અને પરિવર્ત શ્રેણિક મૂળ શ્રેણિકનું નેગેટિવ મૂલ્ય આપે તો એને વિસંમિત શ્રેણિક કહેવાય. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ શ્રેણિક A માટે A + A ટ્રાન્સપોઝ અને A - A ટ્રાન્સપોઝ મેળવું. એટલે કે સરવાળો અને બાદબાકી કરવાનું છે. પહેલું તો મૂળ શ્રેણિક A અને એના ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે પરિવર્ત શ્રેણિકનો સરવાળો કરીએ. તો જો પહેલું આ શ્રેણિક A, આ એનો પરિવર્ત શ્રેણિક એટલે હરોળને સ્તંભમાં રૂપાંતરિત કરી દીધા. પછી બેનો સરવાળો, આ A શ્રેણિક અને આ A ટ્રાન્સપોઝ એટલે આપણને જવાબ મળે છે
4 2 -1 2 4 -1 -1 -1 16. હવે જો આ શ્રેણિક A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ આના વિકર્ણને છોડી દો તો ઉપર અને નીચેના ઘટકો સમાન છે. 2 2 -1 -1 આ -1 આ -1 તો આ A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ સમમિત શ્રેણિક થયો. આ સમમિત શ્રેણિક થયો. એવી રીતે જો A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ ને આપણે B કહીએ તો B ટ્રાન્સપોઝ અને B સમાન થયા એટલે કે A પ્લસ E ટ્રાન્સપોઝનો ટ્રાન્સપોઝ અને A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ સમાન છે, મતલબ કે A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ એ સમમિત શ્રેણિક છે. હવે આપણે જોઈએ A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે શ્રેણિક A અને આ એનો પરિવર્ત શ્રેણિક, હરોળને સ્તંભમાં રૂપાંતર કરી બાદ કરીએ તો આ 3 ઘટક 0, આ -4, આ +4, -4 +4 +11 -11 -7 +7 આ બધા ઘટકો 0. આ વિસંમિત શ્રેણિકનું ઉદાહરણ છે. એટલે કે આ શ્રેણિકને આપણે C કહીએ એટલે કે C બરાબર A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ, તો C ટ્રાન્સપોઝ એટલે આનો ટ્રાન્સપોઝ લઈએ તો એ આ થાય. એટલે આમાંથી -1 કોમન લઈએ તો મૂળ શ્રેણિક આનો આ પરત આવે, મતલબ કે C ટ્રાન્સપોઝ બરાબર -C. એટલે કે A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝનો ટ્રાન્સપોઝ એ નેગેટિવ A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે A માઇનસ ટ્રાન્સપોઝ એ વિસંમિત શ્રેણિક બને. એટલે કે શ્રેણિક અને એના ટ્રાન્સપોઝની બાદબાકી કરતા મળતો શ્રેણિક એ વિસંમિત શ્રેણિક હોય. આ એક અગત્યનું ઉદાહરણ છે. કોઈ પણ શ્રેણિક એટલે કે ચોરસ શ્રેણિક એ એક સંમિત અને વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા તરીકે વ્યક્ત કરી શકાય. જો અહીંયા શ્રેણિક B આપેલો છે. B શ્રેણિક એનો પરિવર્ત શ્રેણિક લઈએ B ડેશ, એટલે હરોળને સ્તંભમાં રૂપાંતરિત કરી દીધા. હવે હું શ્રેણિક P તરીકે એવું લઉં, આપણે શું દર્શાવવું છે કે આ B શ્રેણિકને એક સંમિત અને એક વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા તરીકે દર્શાવો. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે B પ્લસ B ટ્રાન્સપોઝ લઈએ તો એ સંમિત શ્રેણિક બની જાય અને B માઇનસ B ડેશ વિસંમિત શ્રેણિક બને. તો શ્રેણિક P હું એવો લઉં કે જે 1/2 B પ્લસ B ડેશ એટલે B પ્લસ B ડેશ એટલે સંમિત B પ્લસ B ડેશ કરીએ તો આ થવાનું B પ્લસ B ડેશ એટલે કે આ B ડેશ અને B આ બેનો સરવાળો કરો તો આપણને આ શ્રેણિક મળશે. એટલે કે P શ્રેણિક એ આપણને આ મળે છે જો એમાં મુખ્ય વિકર્ણ બાકીના ઘટકો સમાન છે, એટલે આ સંમિત શ્રેણિક બની ગયો. એટલે P ડેશ બરાબર P. હવે B માઇનસ B ડેશ કરી અને બીજો શ્રેણિક મેળવીએ Q 1/2 B માઇનસ B ડેશ. B માંથી B ડેશ બાદ કરીએ એટલે વચ્ચેના ઘટકો 0
એને 1/2 વડે ગુણી દીધા એટલે આપણને આ શ્રેણિક મળે છે, જેના આ ઘટક એકબીજાના ઋણ વ્યસ્ત છે, એટલે વિરોધી છે, 3 - 3 એટલે આ મળે છે આપણને વિસંમિત શ્રેણિક. એટલે કે ક્યુ શ્રેણિક એનો ડેશ લો તો મૂળ -q આવશે, એટલે q 1/2 b - b ડેશ એ વિસંમિત શ્રેણિક છે. હવે p અને q જે આપણને મળે છે, p સંમિત છે, આગળ આ p જે મળે છે આ સંમિત શ્રેણિક છે, એટલે કે આ, અને q વિસંમિત શ્રેણિક છે. આ બેનો સરવાળો કરો એટલે p + q તો આપણને આ શ્રેણિક મળે છે, એટલે કે મૂળ હતો એ b પોતે જ. અને થાય જ કેમ કે p + q માં આપણે શું કરીએ છીએ તો p એટલે 1/2 b + b ડેશ અને q એટલે 1/2 b - b ડેશ. કૌંસ ખોલો એટલે આ b ડેશ ગયા, વધે 1/2 b અને 1/2 b એટલે 2 વખત અડધા b એટલે આખા b થઈ ગયા. ફરીથી જુઓ, p એટલે 1/2 b + b ડેશ, q એટલે 1/2 b - b ડેશ, કૌંસ ખોલો, b ડેશ માઇનસ પ્લસ ગયા એટલે હવે શું વધ્યું, આ 1/2 b અને આ 1/2 b એનો સરવાળો શું થવાનો, +b, એટલે કે b એ એક સંમિત અને એક વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા તરીકે અભિવ્યક્ત કરી શકાય છે. થેન્ક યુ દોસ્તો. આનું અસાઇનમેન્ટ આની સાથે હું મોકલું છું. ગુડ બાય, સી યુ સૂન, બાય બાય.